ओके. सो कालच्या तासामध्ये आपण केमिकल रिॲक्शन आणि केमिकल चेंजेस आणि केमिकल रिॲक्शन याच्याबद्दल आपण थोडक्यात माहिती पाहिली होती. द चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस अराउंड अस that are permanent changes in which new substances are formed, that changes are called as a chemical changes. If there is a chemical change, there must be a chemical reaction. If there is a chemical reaction, means there is a breaking the previous bond and the making a new bond. That kind of a things takes place. So during a chemical change, substances undergoes several changes. In the that first activity number 1, we saw the various types of the chemical changes. तर आवाज येत नाहीये. आता येतोय? हा आता येतोय. ओके. सो ज्या 5 ॲक्टिव्हिटी आपण बघितल्या होत्या, त्या 5 ॲक्टिव्हिटीमध्ये तुमच्या खिडकी म्यूट करा. ओके. ज्या ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहिल्या होत्या त्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये वी कॅन सी दॅट ड्युरिंग अ केमिकल चेंज, ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन, the substances undergoes several changes, like substances during the chemical reaction, gas is evolved, its temperature increases, sometimes color of substances that take part in the chemical reaction, it changes. So the various types of the changes took place during the chemical reaction, during the chemical change. So as there is a chemical change, there must be a chemical equation, chemical reaction. Chemical reaction is written in the various ways. The first thing that we can see that we saw in the last lecture, that is it is written in the form of words, that is a word equation. Then next one, that is we can write a chemical reaction in a more precise form by using a symbol. Now by using the symbol and the chemical formulae, the writing a chemical reaction, it is called as a chemical equation. So while writing a chemical equation, there are a few rules that we have to follow while writing a chemical equation. The first rule, that is the reactant are written to the left hand side, product are written to the right hand side. There is an arrow between the reactant and the product which indicate the direction of the chemical reaction. Number 2, if there are 2 or more than 2 reactant or a product, they are written with the help of a plus sign. Then for making the chemical equation more informative, we can write the state of substances. If it is in a solid state, then symbol S is used. If it is in a liquid state, the symbol L is used. If it is in a gaseous state, symbol small. While some substances are present in an aqueous state, that is in a dissolved form, that AQ, it is written at the symbol of this substance. Then fourth one that we learn, that is if a heat is given for this chemical reaction, then the triangle, symbol of a triangle is written over the arrow. Then some kind of a chemical reaction are took place at a specific conditions, like a specific pressure or a temperature, or in presence of a catalyst. That specific information is also written over the arrows. Okay, so that is a few information that we learned in the previous lecture. Now in this lecture we are going to learn some more about these chemical changes. Okay, now let us see the next part. Here is another one activity is given here. Try this: apparatus, test tube, conical flask, balance, etc. Chemical: sodium chloride and silver nitrate. Procedure: take a sodium chloride solution in a conical flask and silver nitrate solution in a test tube.
tie a thread to the test tube and insert it carefully into the conical flask. Make the आता conical आमच्या flask airtight by fitting इकडं a मोबाईल rubber ॲप आउटपुट rubber cork. By fitting a rubber cork, weigh the conical flask with the help of a balance. Okay, now another one activity is given here. So this activity, it is another one very important activity regarding to our activity sheet. Okay, so look at here, we took the conical flask. See here, And this is a conical flask. This conical flask contains a sodium chloride, solution of a sodium chloride in it. Sodium chloride in it, and a test tube. Test tube contains a silver nitrate. Rohit, it contains a so we just place this test tube, tie the test with a thread and okay. Now next one, weigh the conical flask with the help of a balance. Weigh this conical flask along with this test tube with the help of a electronic balance. We can see here the weight of this conical flask along with this sodium chloride solution and silver nitrate solution is 300.23 gram. Now tilt the conical flask and mix the solution present in the test tube. Test tube with the solution in the conical flask. Weigh the conical flask again, means just tilt this conical flask, that is we allow to mix these two solutions, that is a sodium chloride and a silver nitrate with each other in that conical flask. Just tilt this conical flask. So because of this, these two solutions comes in a contact with each other and the chemical reaction takes place. Okay, so after this chemical reaction, again weigh this conical flask. So you can see here, after the chemical reaction, the weight of this conical flask is remains same. There is a no change in the weight, that is a 300.23 gram. Same. Weigh the conical flask again. Which changes do you find? We can see the changes in these solutions, that is because of the chemical reaction took place when these two solutions are comes in a contact with each other, but there is a no change in its weight. Its mass, its weight is remains same. Did any insoluble substance form? Was there any change in the weight? Yes, there is a white colored insoluble substance, that is silver chloride. This is a precipitate of silver chloride. This silver chloride is formed, but there is a no change in a weight of this solution. A word equation is written for the above activity, that is silver nitrate plus sodium chloride. It gives silver chloride plus sodium nitrate. The above word equation is represented by the following chemical equation. AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl, which is a precipitate. It is in a solid form, and NaNO3, that is a sodium nitrate. Okay, so what is the purpose of this activity? Why this activity is given here? Okay, so in the last lecture we learned that which are the rules for writing a chemical equation. We saw that the reactants are written to the left hand side, products are to the right hand side. There must be a arrow between this reactant and the product. Then for making this chemical equation more informative, we write the symbol of the substances that take part in this chemical reaction. Then for making this chemical reaction more informative, heat is given here, given there. Then the sign of a triangle, it is right over the arrow. Then some specific conditions are also mentioned over the arrow. But the most important thing is that there is a one law that we discussed in the last year. Okay, that is a law of conservation of matter. Okay, what is the law of conservation of matter? During the chemical reaction, matter is neither gained nor lost. There is a no rise or there is a no decrease in the weight of a matter or a mass. Okay, so because of this law, every chemical equation, it must be balanced. The way before the chemical reaction, weight of a substance is before the chemical reaction, and weight of a substance is after the chemical reaction
R always remains same. Okay, so that's why we just follow the rules while writing the chemical equation. One more important thing is that the chemical equation must be balanced. Okay, now in the next part of this video we are going to learn about how to balance a chemical equation. Okay, ज्ञानेश्वर कॉम्प्युटरला आणून दे. म्यूट करा, हा म्यूट करा आवाज तुमचा. ओके, सो बघा आपण कालच्या तासामध्ये जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे रूल बघितले होते, त्याच्यानंतर आजच्या तासामध्ये आपण ही ॲक्टिव्हिटी बघितली. या ॲक्टिव्हिटीचं महत्त्व काय किंवा ही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला या ठिकाणी कशासाठी पाहिजे. तर या ॲक्टिव्हिटीमध्ये काय केलं आहे की या कोनिकल फ्लास्कमध्ये तर सिल्वर क्लोराईड सोडियम क्लोराईडचं सोल्युशन घेतलं, म्हणजे NaCl मीठ जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह करून घेतलेलं आहे, आणि इथं हे सिल्वर नायट्रेटचं सोल्युशन. या दोन्हीचं वजन केलं केमिकल रिॲक्शन होण्याच्या पूर्वी. याचं वजन किती आहे, 300.23 ग्राम. या कोनिकल फ्लास्क टिल्ट केलं, म्हणजे ते कोनिकल फ्लास्क उलटं केलं. उलटं केल्याच्या नंतर त्या टेस्ट ट्यूबमधलं सोल्युशन आणि कोनिकल फ्लास्कमधलं सोल्युशन हे एकमेकाच्या संपर्कात आलं आणि या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शन झाली. ओके, सो ह्या केमिकल रिॲक्शनमुळे इथं काय झालं तर नवीन काही प्रोडक्ट तयार झाले. म्हणजे आफ्टर द केमिकल रिॲक्शन द व्हाईट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस व्हाईट प्रेसिपिटेट द वेट ऑफ दिस सबस्टन्सेस इज रिमेन्स सेम. देर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ द सबस्टन्स. पदार्थांच्या वस्तुमानामध्ये किंवा त्या ठिकाणी असणाऱ्या वजनामध्ये कुठलाही बदल झाला नाही. पहिलं सुद्धा 300.23 ग्राम होतं, नंतर सुद्धा 300.23 ग्रामच आहे. बरोबर, म्हणजे या ठिकाणी वजन जे रासायनिक अभिक्रियेपूर्वीचं वजन आणि रासायनिक अभिक्रिया झाल्याच्या नंतरचं वजन हे कसं आहे, सेम आहे, सारखं आहे. बरोबर. मग आता ही नेमकी ॲक्टिव्हिटी कशासाठी बघितली आपण, तर काल आपण जे काही रूल सांगितले होते त्याच्यानंतर केमिकल रिॲक्शन लिहिली म्हणजे काम पूर्ण झालं, किंवा तेवढे रूल लिहिले म्हणजे आपण केमिकल इक्वेशन बरोबर लिहिलं असं आहे का, तर नाही. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला केमिकल इक्वेशन लिहित असताना लक्षात ठेवावी लागते की सगळे केमिकल इक्वेशन हे बॅलन्स्ड असले पाहिजे. आता बॅलन्स्ड असले पाहिजे म्हणजे नेमकं काय, तर जेवढं मॅटर हे रिॲक्टंट साईडला आहे तितकंच मॅटर हे प्रोडक्ट साईडला पण असलं पाहिजे. म्हणजे दोन्ही वजनी प्रमाणामध्ये दोन्ही सारखे असले पाहिजे. मागच्या इयत्तेमध्ये जर तुम्हाला आठवत असेल तर 9वीला आपण 2 लॉ बघितले होते. त्यातला एक होता लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर, लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रोपोर्शन एक होता, आणि लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर एक होता. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर काय होता, तर ड्युरिंग अ केमिकल रिॲक्शन देर इज अ नो राईज ऑर नो फॉल इन द मास ऑफ अ सबस्टन्स ऑर मॅटर ऑफ अ सबस्टन्स. ओके, पदार्थामध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ किंवा घट रासायनिक अभिक्रियेच्या दरम्यान होत नाही. त्याच्यासाठी ही ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला असणारे जे काही या ठिकाणी असणारे जे काही केमिकल इक्वेशन आहे ते केमिकल इक्वेशन आपल्याला बॅलन्स करावे लागतात. मग याच्या पुढचा जो काही पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे की केमिकल इक्वेशन आपल्याला बॅलन्स कसं करायचं ते. ओके, डू यू नो सिल्वर नायट्रेट इज इन द वॉटर्स इंक. सिल्वर नायट्रेट जे आहे ते वॉटरची जी इंक म्हणजे जी शाई असते ना मतदानाची, ती हाताला लावतात ती, त्याच्यामध्ये सिल्वर नायट्रेट यूज केलं जातं, वापरलं जातं. ओके, फाइंड आउट व्हॉट आर द अदर युजेस ऑफ सिल्वर नायट्रेट इन एव्हरीडे लाईफ. दैनंदिन जीवनामध्ये सिल्वर नायट्रेटचे काय युजेस आहेत ते तुम्हाला काय करायचे, फाइंड आउट करायचे, तुम्हाला शोधायचे. ते माईक एक जणाचा कोणाचा ऑन आहे ते बंद करा रे. शेजारचा काय बोलतोय ते पण मला ऐकू येते. माईक बंद करून सांगा. बॅलन्सिंग अ केमिकल इक्वेशन. आता इक्वेशन कसं बॅलन्स करायचं, बॅलन्सिंग अ केमिकल इक्वेशन याच्यावरती आपल्याला स्वतंत्र 3 मार्काचा एक प्रश्न आहे. केमिकल इक्वेशन आपल्याला बॅलन्स करण्यासाठी विचारलेलं आहे की नेमकं केमिकल इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं. त्याच्या आधी केमिकल इक्वेशन का बॅलन्स करायचं हे कळालं का, कशामुळं, तर बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. हा जो काही नियम आहे याच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रियेपूर्वीचं एखाद्या पदार्थाचं वजन आणि रासायनिक अभिक्रियेनंतरचं त्या पदार्थांचं वजन हे कायम स्थिर असतं, सेम असतं, सारखं असतं, त्याच्यामध्ये बदल होत नाही. याच्यासाठी आपल्याला केमिकल इक्वेशन हे बॅलन्स फॉर्ममध्ये लिहावे लागतं. आता केमिकल इक्वेशन बॅलन्स कसे करायचे, बॅलन्सिंग अ केमिकल इक्वेशन. कंप्लीट द टेबल असाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन नंबर 9.
9 नंबरचं जे इक्वेशन या ठिकाणी आता जे AgNO3चं आपल्याला जे इक्वेशन दाखवलं होतं त्याच्यावरून हा टेबल आपल्याला काय करायचा आहे, भरायचा आहे. रिॲक्टंट लेफ्ट साईड आणि प्रोडक्ट राईट साईडला, नंबर ऑफ ॲटम अँड नंबर ऑफ ॲटम्स टुअर द राईट साईड. ओके, लेफ्ट साईडला आणि राईट साईडला हे किती आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, भरायचं आहे. बरोबर. आता याच्या आधीचं जे इक्वेशन होतं आपलं AgNO3चं जे इक्वेशन होतं, सिल्वर Ag लेफ्ट हँड साईडला किती आहे, 1. इथं किती लिहिणार आपण, 1. बरोबर. राईट हँड साईडला पण किती आहे, 1. इथं पण काय लिहिणार, 1. हां. त्यानंतर नायट्रोजन लेफ्ट हँड साईडला किती आहे, 1. राईट हँड साईडला नायट्रोजन किती आहे, 1. ऑक्सिजन लेफ्ट हँड साईडला ऑक्सिजन किती आहेत, 3 ॲटमिक लेफ्ट हँड साईडला ऑक्सिजन. राईट हँड साईडला ऑक्सिजनचे ॲटम किती आहेत, 3. बरोबर. सोडियम लेफ्ट हँड साईडला सोडियम किती आहे, 1 ॲटम आहे. राईट हँड साईडला सोडियम किती आहे, 1 ॲटम. क्लोरीन लेफ्ट हँड साईडला पण 1 आहे, राईट हँड साईडला पण 1 आहे. म्हणजे जेवढ्या ॲटमने रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेतलेला आहे त्या रासायनिक अभिक्रियेचा परिणाम म्हणून जे प्रोडक्ट तयार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या ॲटमची संख्या कायम आहे. म्हणजे एका ॲटमची संख्या कायम आहे म्हणजे त्याचं जे ॲटॉमिक मास आहे ते ॲटॉमिक माससुद्धा त्या ठिकाणी कन्झर्व झालेलं असणार आहे, सेम राहिलेलं असणार आहे. बरोबर. म्हणजे ही जी काही केमिकल इक्वेशन जे आपल्याला 9 नंबरचं जे केमिकल इक्वेशन दिलेलं आहे हे 9 नंबरचं जे केमिकल इक्वेशन आहे इट इज अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. हे केमिकल इक्वेशन कसं आहे, बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. म्हणजे जेवढ्या भाग लेफ्ट हँड साईडला असणारे ॲटम आणि राईट हँड साईडला असणारे ॲटम हे बॅलन्स आहे. It is seen that the number of atoms of the elements in the reactant in this equation is same as the number of atom of those element in the products. Such a equation is called balanced equation. असं जे इक्वेशन आहे या इक्वेशनला आपण बॅलन्स्ड इक्वेशन असं म्हणतो. इफ अ नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट द सेम ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन इट इज कॉल्ड अ अनबॅलन्स्ड इक्वेशन. जर हे दोन्ही बाजूला जर का सारखे नसतील तर ते जे काही इक्वेशन असतं त्या इक्वेशनला आपण अनबॅलन्स्ड इक्वेशन असं म्हणतो. ओके. सो बॅलन्स्ड इक्वेशन आणि अनबॅलन्स्ड इक्वेशन. जे इक्वेशन अनबॅलन्स्ड असेल त्याला आपल्याला काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचं आहे. ऑलवेज रिमेंबर इन एनी रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिॲक्टंट इज सेम ॲज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव्ह एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट. दिस इज इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास दॅट यू स्टडीड इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड. ओके. हे मी तुम्हाला आधीच सांगितलं की जे आपल्याला या ठिकाणी लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मास जो काही लॉ आहे त्याच्यानुसार जेवढे ॲटम किंवा जितकं मास रिॲक्टंट साईडला आहे तितकंच मास हे प्रोडक्ट साईडला पण असलं पाहिजे. बरोबर. त्याच्यामुळे आपल्याला केमिकल इक्वेशन काय करावे लागतात, बॅलन्स करावे लागतात. ओके. नाव लेट अस सी स्टेप्स इन बॅलन्सिंग अ केमिकल इक्वेशन. एखादं केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी नेमक्या काय स्टेप आहेत. हां. आता या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला ह्या स्टेप लिहित बसायच्या नाही आहेत. तुम्हाला एकदा आयडिया आली की केमिकल इक्वेशन कशा पद्धतीने बॅलन्स करायचं आहे की तुम्हाला ते बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन लिहायची हळूहळू तुम्हाला सवय लागेल. फक्त जर 3 मार्कासाठी जर का स्वतंत्र प्रश्न जर का विचारला, हाऊ टू बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन और बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन, दिस केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप द बॅलन्स करा, तर मग मात्र तुम्हाला हे सगळे टेबल वगैरे काढून ते केमिकल इक्वेशन तुम्हाला बॅलन्स करायचे. ठीक आहे. तर या 3 मार्कासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. बाकी इतर वेळी तुम्हाला जे कळाले कशा पद्धतीने बॅलन्स करायचे त्या पद्धतीनेच तुम्ही हे काय करणार, बॅलन्स करणार. A chemical equation is balanced step by step. A trial and error method is used for this purpose. कुठली मेथड आहे, ट्रायल अँड एरर मेथड. ओके. म्हणजे आपण ट्राय करणार आहे, मे बी ते चुकू शकतं, परत दुसरं काहीतरी घेऊन आपण ट्राय करणार आहे. या पद्धतीने ट्रायल अँड एरर मेथड जी आहे ह्या ट्रायल अँड एरर मेथडच्या सहाय्याने आपण हे केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करायला शिकणार आहे. ओके. सो बघूया आता पहिली स्टेप 1. कन्सिडर द फॉलोइंग इक्वेशन ॲज अन एक्झाम्पल. हे इक्वेशन आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड. इट गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वॉटर. हे एक वर्ड इक्वेशन या ठिकाणी दिलेलं आहे. हे इक्वेशन आपल्याला एक उदाहरण म्हणून घ्यायचे बॅलन्स करण्यासाठी. स्टेप 1. राईट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन.
पहिली स्टेप काय, दिलेलं जे वर्ड इक्वेशन आहे त्याच्यावरून एक केमिकल इक्वेशन लिहायचं आहे, म्हणजे इथं सिम्बॉलचा वापर करायचा आहे. NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. वर्ड इक्वेशनचं आपण या ठिकाणी केमिकल इक्वेशनमध्ये त्याला कन्वर्ट केलं. स्टेप नंबर 2, check whether the equation 10 is balanced or not by comparing the number of atoms of the various element present on the two side of the equation. दोन्ही बाजूला असणारे जे काही ॲटम आहेत ते बॅलन्स आहेत का नाही, त्यांची संख्या सारखी आहे का नाही, हे या टेबलच्या सहाय्याने आपल्याला काय करायचं आहे, चेक करायचं. म्हणजे दिलेले इक्वेशन हे बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे का अनबॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. ओके, मग आता इथं बघा, सोडियम लेफ्ट हँड साईडला किती आहे, 1. राईट हँड साईडला इथे किती दिसत आहेत, 2. ऑक्सिजन लेफ्ट हँड साईडला किती आहेत, 5. हे 4 आणि हे 1, 5. राईट हँड साईडला पण किती आहेत, 5. हा 4 आणि 1, 5. बरोबर. हां, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हायड्रोजन. लेफ्ट हँड साईडला 3, राईट हँड साईडला 2. हां, सल्फर लेफ्ट हँड साईडला 1, राईट हँड साईडला 1. म्हणजे याच्यामध्ये जर का आपण बघितलं तर ऑक्सिजन आणि सल्फर हे 2 ॲटम बॅलन्स्ड आहेत, तर सोडियम आणि हायड्रोजन हे 2 ॲटम बॅलन्स नाही आहेत, हे अनबॅलन्स्ड ॲटम आहेत. इट इज सीन दॅट द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स आर नॉट द सेम. इट मीन्स दॅट द इक्वेशन 10 इज नॉट बॅलन्स्ड. इक्वेशन 10 हे बॅलन्स्ड इक्वेशन नाही आहे. आता आपल्याला त्याला काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचं. म्हणजे पहिली स्टेप काय आहे, टू कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इंटू अ केमिकल इक्वेशन. पहिलं जे वर्ड इक्वेशन दिलेलं आहे त्याला केमिकल इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, नंबर 1. नंबर 2, या टेबलच्या साह्याने म्हणजे लेफ्ट हँड साईडला आणि राईट हँड साईड 2 करायचे, रिॲक्टंट साईड आणि प्रोडक्ट साईड. याच्यामध्ये जे ॲटम आहे हे ॲटम तिथं लिहून काढायचे, ज्याच्यावरून आपल्या असं लक्षात येईल की ते इक्वेशन बॅलन्स आहे का नाही. नाव द स्टेप नंबर 3. It is convenient to start balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that the element in this compound which has unequal number of atoms on the two sides. आता दोन्ही बाजूला ज्यांची संख्या सारखी नाही आहे ते घ्यायचे आणि त्यातला जो मोठा ॲटम आहे तो सगळ्यात आधी बॅलन्स करण्यासाठी घ्यायचा. In the equation 10, there are 2 components, Na2SO4 and H2SO4, which contain the maximum number, that is 7 atom each. दोन्ही जे काही असणारे जे काही एलिमेंट याच्यामध्ये कंपाऊंड आहेत, सोडियम सल्फेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड जे याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त म्हणजे जवळपास एक 7 ॲटमनी याच्यामध्ये भाग घेतला आहे. 4 हा 5 6 7, 4 5 6 7, 7 ॲटमनी याच्यामध्ये भाग घेतलेला आहे. तर जे सगळ्यात मोठे ॲटम आहे ते आधी बॅलन्स करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचे. एनी वन ऑफ देम कॅन बी सिलेक्टेड. सिलेक्ट द कंपाऊंड Na2SO4. दोन्हीपैकी कुठलाही एक घ्यायचा बॅलन्स करण्यासाठी. आधी कुठला घेतला, Na2SO4 घेतला. फर्दर सिलेक्ट द सोडियम फ्रॉम बॅलन्सिंग ॲज द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सोडियम इन दिस कंपाऊंड इज अनइक्वल ऑन द टू साईड. आता Na2SO4 घेतला आहे, Na2SO4 मधला नेमका अनबॅलन्स्ड कोण आहे तर सोडियम या ठिकाणी अनबॅलन्स्ड आहे. सल्फर आणि ऑक्सिजन हे बॅलन्स आहेत, त्याच्यामुळे सोडियमला आपल्याला बॅलन्स करण्यासाठी घ्यायचं आहे. इट शुड बी रिमेंबर दॅट द फॉर्म्युला ऑफ अ कंपाऊंड कॅनॉट बी चेंज व्हाईल बॅलन्सिंग द नंबर ऑफ ॲटम. नंबर ऑफ ॲटम बॅलन्स करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आपल्याला की त्या ठिकाणी असणारे जे ॲटम आहेत त्या ॲटमची संख्या नाही बदलली पाहिजे, म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही चेंज झाला पाहिजे. ॲटमचा आपण कोइफिशियंट बदलू शकतो, त्याचा सहगुणक जो आहे तो आपल्याला बदलता येईल, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही चेंज करायचा. Na2SO4 हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच राहणार आहे, फक्त त्याचा जो कोइफिशियंट आहे तो कोइफिशियंट बदलू शकतो. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करत असताना बदलायचा नाही. इट मीन दॅट हिअर टू मेक द नंबर ऑफ सोडियम ॲटम इन द रिॲक्टंट ॲज 2, the formula NaOH cannot be changed to Na2OH. आता इथं जर 2 जर लागत असतील राईट हँड साईडला NaOH आहे, तर NaOH ला Na2OH नाही करता येणार आपल्याला, म्हणजे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नाही चेंज करता येणार. इन्स्टेड अ फॅक्टर ऑफ 2 will have to be applied to NaOH. Write down the resulting equation 10 on doing this. ओके, म्हणजे या ठिकाणी काय होतं, NaOH इथं किती आहे इनिशियली 1. आता त्याला काय केलं, टू बॅलन्स करण्यासाठी त्याला काय केलं 2 ने पण मल्टिप्लाय केलं. मल्टिप्लाय केल्याच्या नंतर इथं किती झालं ते 2, बरोबर. इथं आधी 2 होते, बॅलन्स झाल्यानंतर 2 झाले. ओके,
म्हणजे त्याचा कोएफिशियंट जो आहे तो कोएफिशियंट आपण काय केलं या ठिकाणी याचा चेंज केला. ठीक आहे. आता केमिकल इक्वेशन कसं झालं, 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O. ओके. म्हणजे इथं रिॲक्टंट साईड जी आहे, ह्या रिॲक्टंट साईडचा जो NaOH होता, ह्या NaOHला 2 हा फॅक्टरने आपण काय केलं या ठिकाणी मल्टिप्लाय केलं. पण इथं Na2OH असं नाही केलं, बरोबर. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला चेंज केला नाही, फक्त त्याचा कोएफिशियंट चेंज केला. अजूनही आपण जी थर्ड स्टेप आहे त्याच्यामध्येच आहे. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण केमिकल इक्वेशन जे ते केमिकल इक्वेशन आपण काय केलं होतं, ते जे केमिकल इक्वेशन होतं ते केमिकल इक्वेशन वर्ड इक्वेशनचं केमिकल इक्वेशनमध्ये येत होतं. स्टेप नंबर 2 आपण आयडेंटिफाय केलं होतं की वेदर दिस केमिकल इक्वेशन इज बॅलन्स्ड ऑर अनबॅलन्स्ड. हे केमिकल इक्वेशन बॅलन्स आहे का अनबॅलन्स आहे हे आपण चेक केलं होतं. आणि थर्ड स्टेपमध्ये आपण त्यातला सगळ्यात मोठा जो कंपाऊंड आहे Na2SO4 आणि H2SO4 या दोन्हीपैकी Na2SO4 आधी बॅलन्स करण्यासाठी घेतला. Na2SO4 मध्ये जो सोडियम ॲटम आहे तो सोडियम ॲटम अनबॅलन्स्ड होता, त्याला बॅलन्स करण्यासाठी आपण रिॲक्टंट साईडचा जो NaOH आहे त्याचा जो कोएफिशियंट आहे तो कोएफिशियंट 1 च्या ऐवजी 2 केला. त्याच्यामुळे काय झालं, सोडियम इकडं 2 झाले, सोडियम या बाजूलाही 2 झाले. चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बॅलन्स्ड ऑर नॉट. आता परत एकदा हे इक्वेशन चेक करायचं आहे आपल्याला, बॅलन्स आहे का नाही. या ठिकाणी बघा, आता सोडियम लेफ्ट साईडला म्हणजे रिॲक्टंट साईडला 2 आहेत, प्रोडक्ट साईडला 2 आहेत. ऑक्सिजन आता रिॲक्टंट साईडला किती झाले, 6 झाले. याचा कोएफिशियंट चेंज केला, NaOHचा कोएफिशियंट 2 केला, तर याचा परिणाम फक्त सोडियमवरती नाही झाला, तर त्याच्यासोबतच्या ऑक्सिजन आणि हायड्रोजनवरती सुद्धा तो परिणाम झाला, बरोबर. इथं या ठिकाणी असणारे जे काही आहेत, इथं किती झाले ऑक्सिजन, आता इथं 4 आणि इथं 1 होता, 4 आणि 1 5 होते. पण आता या ऑक्सिजनला सुद्धा 2ने मल्टिप्लाय केले, त्याच्यामुळे इथं ऑक्सिजन पण 2 झालेत. आता 4 आणि 2 ऑक्सिजन झाले 6. प्रोडक्ट साईडला ऑक्सिजन आहेत 5, हायड्रोजन झाले 4, बरोबर. हे 2 कोएफिशियंटला 2 आहे, त्याच्यामुळे हे हायड्रोजन 2 आणि 2 हे 4 झाले. रिॲक्टंट साईडला प्रोडक्ट साईडला हायड्रोजन आहेत 2, सल्फर 1 आणि 1. म्हणजे जे इक्वेशन नंबर जे 10 आले, आपण सोडियम बॅलन्स केल्याच्या नंतर जे इक्वेशन नंबर 10 आले हे सुद्धा पूर्ण बॅलन्स नाही आहे, हे अजूनही अनबॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. वी फाइंड दॅट द इक्वेशन 10 इज नॉट बॅलन्स्ड ॲज द नंबर ऑफ ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन ॲटम्स आर अनइक्वल ऑन द 2 साइड्स. फर्स्ट बॅलन्स द हायड्रोजन नंबर ॲज इट इज रिक्वायर अ स्मॉलर फॅक्टर. ओके. मग आता याच्यापैकी आपल्याला जे हायड्रोजन आहे तो हायड्रोजन आपल्याला या ठिकाणी आता काय करायचं आहे, बॅलन्स करायचा. हा स्मॉल फॅक्टर आहे, त्याच्यामुळे आपण त्याला बघायला त्याला बॅलन्स करणार आहे. अप्लाय अ फॅक्टर 2 टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बॅलन्सिंग द इक्वेशन नंबर 10. आता 10 इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी रिॲक्टंट साईडला हायड्रोजन किती आहेत, 4. प्रोडक्ट साईडला हायड्रोजन किती आहेत, 2. मग या 2ला जर 2ने मल्टिप्लाय केलं तर बेदुनी किती होऊन जातील, 4 होऊन जातील. म्हणजे या ठिकाणी आपला हायड्रोजन या ठिकाणी बॅलन्स होऊ शकतो. म्हणून या ठिकाणी काय केलं, आता आपण इक्वेशन नाव राईट डाऊन द इक्वेशन 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O. इक्वेशन नंबर जे 10 होतं, या 10 मधला जो नुसता H2 होता ते H2ला आपण 2ने मल्टिप्लाय केलं आणि 2ने मल्टिप्लाय केल्यामुळं या ठिकाणी जो हायड्रोजन जो अनबॅलन्स होता तो हायड्रोजन आता काय झालेला आहे, बॅलन्स झालेला आहे. त्याच्याबरोबर आणखी कशावरती परिणाम झाला आपण बघू. चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बॅलन्स्ड ऑर नॉट. It is seen that the number of atoms of all the elements are equal on both the side. It means that the equation 10 is balanced equation. आता इथं किती झाले, या ठिकाणी बघा सोडियम ऑलरेडी आपले बॅलन्स होते. प्रश्न कोणाचा होता, या ठिकाणी हायड्रोजनचा आणि ऑक्सिजनचा प्रश्न होता, बरोबर. आता हायड्रोजन इथं किती होते, या ठिकाणी हायड्रोजन 2 आणि 2 4. इथं पण हायड्रोजन बेदुने किती झाले, 4 झाले. ऑक्सिजन इथं 4 आणि हे 2 6. सेम ऑक्सिजन इथं 4 आणि हे 2 6. हे 2ने मल्टिप्लाय केले ना ऑक्सिजनला, त्याच्यामुळे ऑक्सिजन पण इथं 2 झाले. 4 आणि 2 6. म्हणजे सोडियम बॅलन्स आहे, सल्फर ऑलरेडी बॅलन्सच होता, सल्फरमध्ये कुठलाही चेंज झालेला नाही आहे. हायड्रोजन जो बॅलन्स नव्हता तो आपण H2ला 2ने मल्टिप्लाय केल्यामुळे हायड्रोजन बॅलन्स झाला. त्याचबरोबर ऑक्सिजन जो आहे तो ऑक्सिजन पण या ठिकाणी काय झाला, बॅलन्स झाला. म्हणजे इक्वेशन 10 जी आहे, इक्वेशन 10 पूर्ण बॅलन्स्ड इक्वेशन आहे. ही झाली स्टेप 3. नाव लेट अस सी स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 काय आहे, राईट डाऊन द फायनल बॅलन्स्ड इक्वेशन अगेन. या ठिकाणी असणारे जे फायनल बॅलन्स्ड इक्वेशन जे ते फायनल बॅलन्स्ड इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, लिहायचं आहे. हां बघा काय फायनल बॅलन्स्ड इक्वेशन,
Write down the final balance equation again. 2NaOH plus H2SO4. It gives Na2SO4 plus 2H2O. Okay. Number of atoms of hydrogen initially 4 होते. हे झालं आपण बॅलन्स केलं त्याला. In this way, a balanced equation is obtained from an unbalanced equation by applying the proper factors to appropriate reactant product so as to balance the number of each element in step. So these are the balancing equation step by step. हे step by step balance equation कशा पद्धतीने करायचं ते आहे. आलं लक्षात? इक्वेशन बॅलन्स करत असताना स्टेप नंबर 1 मध्ये तुम्ही फक्त देणार आहे की वर्ड इक्वेशनचं केमिकल इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट करणार आहे किंवा ऑलरेडी ते केमिकल इक्वेशन तुम्हाला दिलेलेच असतं. हे इक्वेशन बॅलन्स करा म्हणून सांगितलं असतं. आता उदाहरणामध्ये मी तुम्हाला सांगत. नंबर 2, ते इक्वेशन बॅलन्स्ड आहे का अनबॅलन्स्ड आहे हे चेक करणं. त्याच्यासाठी तो टेबल काढणं गरजेचं आहे. बाजूला जो टेबल दिला होता ते अनबॅलन्स्ड आहे आणि तो टेबल काढायचा आहे. नंबर 3, थर्ड स्टेप जी आहे त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काम आहे की जे आपल्याला इक्वेशन बॅलन्स करायचं आहे. सगळ्यात आधी जो सगळ्यात मोठा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे की ज्याच्यामध्ये ॲटमची संख्या जास्त आहे तो आधी बॅलन्स करण्यासाठी घ्यायचा. त्याच्यामध्ये जो मोठा नंबर असेल, जो ॲटम जास्त संख्येमध्ये असेल तो आधी बॅलन्स करण्यासाठी घ्या. तो बॅलन्स केल्याच्यानंतर पहिला फॅक्टर एक बॅलन्स करा. तो बॅलन्स केल्यानंतर इक्वेशन बॅलन्स झालं आहे का ते चेक करा. नसेल जर झालं तर परत एकदा त्याच्यातलं जो अनबॅलन्स होत असेल त्यातला जो लहान ॲटम असेल किंवा जो पटकन बॅलन्स करता येण्यासारखा असेल तो बॅलन्स करायचा आहे. बॅलन्स करत असताना मॉलिक्युलर फॉर्म्युला चेंज करायचा नाही, कोएफिशियंट चेंज करायचे. आलं लक्षात? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बदलायचा नाही आहे, कोएफिशियंट चेंज करायचे. आणि त्यामुळं या ठिकाणी असणारं इक्वेशन आपलं बॅलन्स झाल्यानंतर फोर्थ स्टेप जी आहे त्याच्यामध्ये फक्त बॅलन्स्ड इक्वेशन लिहायचं. आलं का लक्षात? आणि असा प्रश्न तुम्हाला 3 मार्कासाठी विचारलं जाईल केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी. आलं लक्षात? याला थोडंसं वाचा. ह्या प्रश्नासाठीच फक्त हे महत्त्वाचं आहे. हाचा जर प्रश्न विचारला तरी महत्त्वाचं आहे. बाकी इतर वेळी केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स करत असताना तुम्हाला प्रत्येक वेळेस एवढ्या स्टेप नाही लिहायच्या. तुम्हाला फक्त कोएफिशियंट चेंज करून केमिकल इक्वेशन बॅलन्स करायचे. प्रत्येक वेळेस लिहायचं नाही आहे. पण हा प्रश्न जर आला तर मग मात्र हे सगळे बॉक्स वगैरे जे तुम्हाला दिसते ते सगळे काढून तुम्हाला त्या ठिकाणी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 4 स्टेप लिहावे लागते. 4 स्टेपला 3 मार्क. आलं लक्षात? हां, आता या ठिकाणी बघा, यूज युअर ब्रेन पॉवर. आयडेंटिफाय द रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 6. 6वं जे इक्वेशन आहे त्यातले रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट तुम्हाला शोधायचे. बी, राईट डाऊन द स्टेप्स इन बॅलन्सिंग द इक्वेशन. इथे एक इक्वेशन दिलेत, या स्टेप बाय स्टेप ते लिहायचे. जसं पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे तसं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 त्याच्यामध्ये जे काही लिहिलेलं आहे त्या पद्धतीने लिहायचं आहे. तो टेबल काढायचे. राईट डाऊन अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिॲक्शन. बघा हे एक उदाहरण दिले. अँड राईट डाऊन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिॲक्शन. याच्यामध्ये फक्त त्याच्या फिजिकल स्टेट वगैरे तुम्हाला लिहायच्यात. ओके. We saw that in a chemical reaction, reactant get converted into the new substances called product. During this, some chemical bond in the reactant break and some new chemical bonds are formed so as to transform the reactant into the product. In this chapter, we will be studying the types of reaction in detail. Okay, next part मध्ये आपण chemical reaction च्या टाईप बघू. आज आपल्याला केमिकल इक्वेशन बॅलन्स कसं करायचं हे आपल्याला पाहायचं होतं. हां, ठीक आहे. तर केमिकल इक्वेशन कसं बॅलन्स करायचं हे आपण बघितलं. हे यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे. हे यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये जे 3 क्वेश्चन आहेत, 1, 2 आणि 3, हे 3ही क्वेश्चन तुम्हाला काय करायचे, घरी सोडवायचे. ठीक आहे. काही अडचण कोणाला काही विचारायचं आहे, कुणाला काही समजलं नाही असं? हां, जे विद्यार्थी आहेत या ठिकाणी अनुराग चव्हाण, आयुष घोटणकर, चैतन्य चौरे, गौरी, प्रवाह, काय अडचण, काय विचारायचं आहे? रोहित, हॅलो. रोहित विचारायचं काही समजलं का?
प्रतीक काळे. प्रतीक, समजलं सर. समजलं. ठीक आहे. कुणाला काय अडचण आहे? नाही. ओके. ठीक आहे, चालेल. मग हे क्वेश्चन सॉल्व करा, जसं मी टाकल ग्रुपवरती पण. पेज नंबर 35, यूज युअर ब्रेन पॉवर. हे केमिकल इक्वेशन जे दिलेले आहेत ते या स्टेप बाय स्टेप या पद्धतीनेच, स्टेप स्किप करायच्या नाही, शॉर्टमध्ये लिहायचा प्रयत्न करायचा नाही, टेबल वगैरे बाजूचा व्यवस्थित काढायचा आणि हे 3 प्रश्न जे ते 3 प्रश्न व्यवस्थित सोडवण्याचा प्रयत्न करा, व्यवस्थित लिहा आणि माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवरती मला आजचा होमवर्क टाका. मी रोज होमवर्क देतोय. मोजून 4 ते 5 विद्यार्थ्याचे होमवर्क येतात मला. 110 विद्यार्थी आहेत आपले एकूण. 110 विद्यार्थ्यांपैकी तुम्ही किती जण येत आहेत? रोज 20-22 जण येत आहेत. बाकीचे जे तुमचे मित्र असतील त्यांना सांगा, त्यांची मदत करा. जर त्यांना ऑनलाईन येता येत नसेल, काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यांची मदत करा आणि त्यांना ऑनलाईन घ्या. ठीक आहे, चालेल. ठीक आहे, मग आजचं आपण लेक्चर इथंच थांबू. उद्याच्याला पुन्हा भेटू 11:15 वाजता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.